السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سب سے پہلے آپ تمام کا اس کورس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں۔ آپ سب کا اس کورس میں شامل ہونا، اس میں داخل ہونا مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ پچھلا جو کورس تھا ہمارا پارہ نمبر 29 کا، الحمدللہ بہت حد تک وہ کامیاب رہا اور تقریباً 75 لوگوں نے اس میں ایگزام دیا، اور اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی، ان کا مشورہ یہ تھا کہ اسی طریقے سے کوئی اور اگلا کورس کسی پارے کا کیا جائے۔ تو اکثر لوگوں کے مشوروں اور ان کی آراء، ان کے خیالات کا احترام کرتے ہوئے یہ نیا کورس پارہ نمبر 28 کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو آج ہم یہاں پر الحمدللہ جس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اس حوالے سے یہ کہ انشاءاللہ ہم جو بھی مناسب چیزیں ہوں گی صورتوں کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور چند ایک ایسی باتیں جو اس کا لازمی حصہ ہے آیتوں کا اور صورتوں کا، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ نوٹس بھی آپ سب کو دی جائیں گی۔ آج کسی وجہ سے اردو کا نوٹس تیار ہے، لیکن رومن کے نوٹس جو ہیں، مطلب ابھی رومن میں وہ نہیں ہو سکا، اس لیے آپ سب لوگوں سے شیئر نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ نوٹس بھی آپ سب سے شیئر کیا جائے گا، اور آپ سب اپنی طرف سے بھی پوائنٹس لکھتے رہیں اور جو ہے نوٹس بناتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو ہمارے نوٹس میں نہ ہو اور آپ سب کو معلوم ہو جائے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 28 میں 9 صورتیں ہیں۔ پارہ نمبر 28 میں مکمل 9 صورتیں ہیں، اور 9 صورتوں میں سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، اور سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، اور پھر سورۃ التحریم۔ یہ 9 صورتیں ہیں اس سورہ کے اندر، اور انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ہم ان ساری صورتوں کو دیکھتے رہیں گے، اور مکمل 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ کورس جو ہے کمپلیٹ ہوگا، اور اس پارے کی تفسیر، اس کے معانی، اس کے مفاہیم جو ہے مکمل ہوں گے۔ پارہ نمبر 28 کی سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المجادلہ۔ المجادلہ، مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جادلہ یجادل مجادلۃ، آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا، تکرار کرنا، کسی مسئلے پر، کسی ٹاپک پر گفتگو کرنا، اس کو کہتے ہیں جدال۔ اسی سے ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور آپ ان لوگوں سے بحث کیجئے، جدال کیجئے احسن طریقے سے، یعنی بحث کو یا ڈیبیٹ کو کہہ لیجئے، آپس میں کسی مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کو، کسی مسئلے پر جو ہے گفتگو کرنے کو، جب 2 لوگ اس میں کم از کم شامل ہو تو اس کو مجادلہ کہتے ہیں، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ اسی سے اس سورہ کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ کیوں؟ ابھی پہلی ہی آیت میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کیوں اس سورہ کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے مدنی سورہ ہے، مکہ کے بجائے یہ سورہ مدینہ منورہ میں
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। ये सूरा जो है पारा नंबर 28 की पहली सूरा है और इस सूरा के हवाले से मुख्तलिफ बातें इंशाअल्लाह आप सबकी खिदमत में पेश की जाएंगी। इसके अंदर मुकम्मल 22 आयतें, 22 इस सूरा के अंदर मुकम्मल आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोनों का माना आप बखूबी जानते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये जो है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का मफ़हूम हुआ। और पढ़ने में जो है हमें खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि कहीं लफ्जी गलती ना हो, वर्ड के हिसाब से कहीं गलती ना हो। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते तो औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, गलत है। अऊज़ु है, ज़ू जाल पर पेश है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सूरा की पहली जो 4 आयतें हैं, उन 4 आयतों में एक अहम मसला जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। जिसको आवाज नहीं आ रही हो वो अपना माइक चेक करे, अपना मोबाइल चेक करे। सारे लोगों को तकरीबन मेरा ख्याल है आवाज जा रही है। तो इस सूरा की इब्तिदाई 4 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम मसला और बहुत ही अहम मसला बयान किया है और वो मसला है ज़िहार का। ज़िहार किसको कहते हैं, ज़िहार किसको कहते हैं? लेकिन उससे पहले हम लोग जो है जो इब्तिदाई 4 आयतें हैं उसका तर्जमा देख लेते हैं। तर्जमा देखने के लिए मैं आपके सामने सूरा का स्क्रीन शेयर करता हूं। देखें आपके सामने ये, आप इसको जूम भी कर सकते हैं अपनी अपनी मोबाइल में, इंशाल्लाह मुकम्मल दिखेगा आपको। क़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातब करते हुए कहते हैं कि ऐ नबी, क़द समिअ अल्लाह, यकीनन अल्लाह ने सुन लिया, क़ौलल्लती, उस औरत की बात को, तुजादिलुका, जो आपसे बहस कर रही थी या झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के सिलसिले में, वतश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकायत कर रही थी, वल्लाहु यस्मउ तहाउरकुमा, और अल्लाह तुम दोनों की यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस औरत की बात को सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला देखने वाला है। अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, वो लोग जो तुम में से ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से, माहुन्ना उम्महातिहिम, तो वो औरतें उनकी माएँ नहीं हैं। इन उम्महातुहुम, उनकी माएँ नहीं हैं, इल्ला, मगर वही, अल्लाही, जो वलदनहुम, जिन्होंने उनको पैदा किया है। व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा, और बेशक वो लोग यकीनी तौर से एक मुनकर यानी गलत और झूठी बात कह रहे हैं। व इन्नल्लाह लअफ़ून गफ़ूर, और बेशक अल्लाह यकीनन माफ करने वाला, बख्शने वाला है। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और जो लोग ज़िहार करते हैं अपनी औरतों से, सुम्मा यऊदूना, फिर वापस पलटते हैं यानी रुजू करना चाहते हैं, लिमा क़ालू, उस बात से जो उन्होंने कही है, फ़तहरीरु, तो अब उसका कफ़ारा क्या है? फ़तहरीरु रक़बह, तो एक गर्दन आजाद करना, मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो आपस में एक दूसरे को टच करें। ज़ालिकुम तुअज़ून बिही, इस बात की तुम सबको नसीहत की जा रही है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह उन तमाम चीजों से जो तुम करते हो बाखबर है, खबर रखने वाला है। आयत नंबर 4, फमन लम यजिद, बस वो शख्स जो ना पाए यानी गुलाम आजाद ना कर सके या गुलाम ना पाए, फसियामु शहरैनि मुतताबिऐनि, तो वो कंटिन्यू मुसलसल 2 महीने का रोजा रखे, मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करें। फमन लम यस्तति, बस वो शख्स जो इसकी भी इस्तिताअत ना रखे, फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना, तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ऐसा इसलिए ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। वतिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह के हुदूद हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये 4 आयतें जो है आपके सामने पेश की गई। इन 4 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िहार का मसाला बयान किया है। ये औरत कौन थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ रही थी?
یہ عورت کون تھی جو اللہ سے شکایت کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کے ساتھ اس عورت کا مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس مسئلے کا، اس پرابلم کا سلوشن، اس مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے کیا دیا، زہار کیا چیز ہے، اور یہ ان کے سماج و معاشرے میں کس طریقے کی چیز تھی، پھر اس کا کفارہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آئیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں احادیث کی کتابوں سے، تفسیری جو ہے روایات سے. تو دیکھیں مسند احمد وغیرہ کے اندر، سنن نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، خولہ، خا واو لام ہا، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دراصل روایت ہے، جو روایت، یہ حدیث جو ہے، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، یہ حدیث روایت کرتی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اسی کمرے میں ہوں، نبی کی اور اس عورت کی دونوں کی آواز مجھے تھوڑی آ رہی ہے، تھوڑی نہیں آ رہی ہے، اور میں اس عورت کی بات کو کان لگا کر سن رہی ہوں، لیکن صحیح طریقے سے میرے کانوں میں اس کی آواز نہیں آ رہی تھی. وہ عورت، مجھے ایسا لگا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات رکھ رہی ہے اور اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی ہے. کیا شکایت کر رہی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کون تھے؟ اوس بن صامت، اوس الف واو سین، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے. تو انہوں نے کہا میرے شوہر نے میرا مال کھایا، میرے ساتھ جوانی یعنی جوانی کی زندگی جو ہے وہ گزارا، میرے رحم سے، میرے پیٹ سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اور اب جب کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. تو اب یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد وہ عورت اللہ سے کہتی اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنی گزارش پیش کر رہی ہوں، اس مسئلے کا، نبی سے بھی کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل بتائیے، اور اللہ سے بھی کہہ رہی ہے اللہ اس مسئلے کا حل بتائیے. اب زہار کیا ہے؟ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ تو دیکھیں زہار ایک مسئلہ ہے. شوہر اپنی بیوی سے ایک جملہ کہتا ہے، اسی کو زمانے جاہلیت میں اور شریعت میں جو ہے زہار کہا جاتا ہے. اور زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو، یعنی زہار کے مسئلے کو طلاق کی طرح لیا جاتا تھا، طلاق کی طرح اس مسئلے کو لیا جاتا تھا کہ زہار جو ہے گویا کی طلاق ہے، زہار طلاق ہے. تو اب جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ، یہ بعض روایتوں میں خولہ بنت مالک بن ثعلبہ آتا ہے نام، بہرحال خولہ بنت ثعلبہ سے جب یہ کہہ دیا کہ ان سے زہار کر لیا، اور زہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس کو کہتے ہیں زہار. تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جیسے میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے، ویسے ہی آج سے تو بھی میرے لیے ہو گئی، ویسے ہی آج سے تو بھی میرے لیے ہو گئی. تو زمانے جاہلیت میں اس مسئلے کو زہار کا مسئلہ کہا جاتا تھا اور شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا. لیکن زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق شمار کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے تو اب دونوں کے درمیان جدائی پیدا ہوگی. یہی مسئلہ تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ. وہ پریشان ہو گئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، مجھے اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دیا ہے، اب ہم دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، تو کیا اتنی آسانی سے ہمارے ہاں جدائی ہو جائے گی؟ یعنی جوانی کی زندگی بسر کیا، ان کے ساتھ میرا بچہ جو ہے، مطلب پوری زندگی ایک جملے میں ختم ہو جائے گی. تو اسی مسئلے کی شکایت کر رہی تھی. اب اس مسئلے کا حل جو ہے شریعت میں اس وقت تک موجود نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے کے تعلق سے جانکاری نہیں تھی، اسی لیے وہ عورت بار بار بول رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے.
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि यही मसला चल रहा था कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैफियत में चले गए जहां आप पर आसमान से वही नाजिल होना शुरू हो जाती थी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और सूरतुल मुजादला की ये 4 आयतें आपके ऊपर नाजिल हुई, कद समी अल्लाह से लेकर वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। और इस पूरे मसले को और इसका हल क्या है, ये जिहार है क्या, ये अल्लाह ने सारी चीजें बयान कर दी। तो सबसे पहली बात, आपने जिहार समझ लिया कि जिहार किस मसले को कहते हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लेते हैं, यानी अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह कहते हैं, तो वो बीवियां या वो औरतें उन मर्दों की माएँ नहीं बन जाती, यानी कह देने से वो माँ नहीं हो गई, वो माँ नहीं होगी। उनकी असली माँ कौन है, वही जिस औरत ने इनको पैदा किया। लेकिन फिर अभी बोला है तो इसका क्या है, तो अल्लाह ने कहा व इन्नहुम, ये देखें ये वाला जुमला, व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौली वज़ूरा, इन्होंने बात तो कहा है लेकिन ये बात मुनकर है, गलत बात है, ये झूठी बात है। यानी एक औरत को अपनी माँ की तरह कह देने से नहीं होता, ये गलत बात कहते हैं। अच्छा, ये मसला तो हो गया, लेकिन अब ये मसला बाकी था, किसी ने अपनी माँ की पीठ की तरह या अपनी माँ की तरह अपनी औरत को बना लिया और उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। तो अब एक गलत काम किया है, तो इसका कफारा क्या है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ने इसका कफारा बयान किया, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर लेते हैं। तो अब कफारा क्या है, कफारा नंबर 1 गुलाम आजाद करना, अगर नहीं कर सकता है तो 2 महीने, यानी 2 महीने मुसलसल कंटिन्यू रोजा रखना। और नंबर 3 कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला, यानी अगर कोई गुलाम आजाद कर सकता है तो बेहतर है, और अगर गुलाम नहीं आजाद कर सकता तो अगला स्टेप ले, 2 महीने कंटिन्यू रोजा रखे, और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो तीसरा स्टेप 60 मिस्कीन को खाना खिलाना। अच्छा, इसमें देखें कि एक अल्लाह ने एक जुमला कोट किया है हर जगह, मिन कबली अन यतमास्सा, मिन कबली अन यतमास्सा, कि कफारा देना है। तो अब ये जो मियाँ बीवी हैं, ये मियाँ बीवी तो रहेंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं टूटेगा इनका, लेकिन चूंकि गलत बात हो गई है तो अब इसका कफारा देना होगा, और कफारा देने तक ये अपनी बीवी से जिमा नहीं कर सकता है, उसके साथ हम बिस्तर नहीं हो सकता है। मिन क़ब्ली अन यतमास्सा, बाज़ उलमा ने इसको कहा है कि टच भी नहीं कर सकता है, बाज़ ने कहा है कि नहीं, यतमास्सा टच करना जो असल है वो हम बिस्तरी करने के मामले में। तो ये 3 स्टेप उसको, ये उसका कफारा है, ये उसका कफारा। अच्छा, 2 महीने मुसलसल रोजा रखेगा, बीच में बगैर किसी शरई उज़्र के, यानी बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर जानबूझ करके छोड़ देता है तो फिर उसको फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा 2 महीना। सेम यही कफारा उस गुनाह का भी है कि अगर रमजान के महीने में रोजे की हालत में कोई मर्द अपनी बीवी से जो है जिमा कर ले, बिस्तरी कर ले, तो सेम यही कफारा है। यहां पर भी वही जिहार के मसले में वही कफारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। अच्छा, ये मसला जब नाजिल हो गया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुरीही फलयुतिक रक़बतन, कि जाओ अपने शौहर से कह दो कि वो एक गुलाम आजाद कर दे, तो फिर तुम दोनों आपस में मियाँ बीवी बन जाओगे। तो हजरत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पास आजाद करने के लिए कोई गुलाम नहीं है। आपने कहा तो अच्छा ठीक है, कह दो 2 महीने का मुसलसल रोजा रख ले। तो कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के नबी वो बहुत बूढ़े हैं, वो रोजा भी नहीं रख सकते। फिर कहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कह दो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला ले, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, यानी कुछ खजूरें ले जाकर के उनको खाना खिला, ग़िज़ा थी उस जमाने में, वही ग़िज़ा थी। तो कहा कि जाओ कह दो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके पास इतनी खजूरें भी नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्ना सनुईनुहु बिअरक़िन मिन तमरिन, एक टोकरा खजूरों के साथ चलो हम उसकी मदद कर देते हैं, चुनांचा
انہوں نے کہا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ ایک ٹوکرا کھجور دے رہے ہیں، میں بھی یہ مالدار مطلب شوہر کے مقابلے میں تھوڑی مالدار تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی چلو میں بھی ایک ٹوکرا کھجور کے ساتھ اپنے شوہر کی مدد کر دیتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتی واحسنتی فاذهبی فتصدقی عنہ ثم استوصی بابن عمک خیرا، کہا اللہ کے نبی بہت خوب جاؤ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا جاؤ اور یہ کھجوریں اس کی طرف سے صدقہ کر دو، اور پھر اپنے کزن یعنی ان کے جو شوہر تھے ان کے کزن تھے، چچا کے لڑکے تھے، کہا کہ اپنے کزن کے ساتھ اچھائی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہی کیا، انہوں نے صدقہ کر دیا اپنے شوہر کی طرف سے، اور اس طریقے سے اس مسئلے کا جو حل تھا وہ حل سامنے آ گیا۔ یہ زہار کا مسئلہ تھا اور اس کے تعلق سے بات۔ اچھا اس میں دیکھیں اللہ نے اپنی کئی صفتیں بیان کی ہیں، سمیع بصیر دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا۔ نمبر 3 عفو رحم معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا۔ نمبر 4 واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سارا کچھ سسٹم اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی مطلب کوئی انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، اسی لیے اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہیں، اور جو ان حدود کو پار کرے گا وہ کافر ہے۔ اسی لیے اللہ نے آیت نمبر 4 میں کہا، اگلے والے جملے میں کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کے حدود کو پار کر جائے وہ کافر ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی یہ زہار کا مسئلہ ہوا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک مسئلہ تھا جو 4 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اگلی آیتوں میں، اور ان آیتوں میں اللہ نے دین کے دشمنوں کا انجام بیان کیا ہے، دین کے دشمنوں کا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، حادہ یحادو محادتن کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، تو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کبتوا، تو وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ یہ مجہول کا صیغہ ہے، کبتا یکبتو کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنا، اور جب یہ مجہول میں چلا جائے کبتوا تو یہ ذلیل کیے جائیں گے۔ کیسے؟ کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، یعنی اس طریقے سے جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف رہے کسی بھی زمانے میں، تو جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے اللہ کی طرف سے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ بھی مخالفت کریں گے وہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ اور دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم جو وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ دنیا کے ذلیل ترین انسان ہیں، گرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ بہت اونچے مقام پر ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں اور تحقیق کی یقیناً ہم نے ہی واضح آیتیں نازل کی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو بھی احکام، جو بھی فرامین، جو بھی باتیں رکھی ہیں وہ ساری باتیں بالکل واضح ہیں۔ ان نشانیوں میں انسانوں کو غور کرنا چاہیے، اللہ نے انسانوں کے لیے ساری آیتیں، ساری نشانیاں نازل کی ہیں۔ اب اگر ان آیتوں کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن تو عذاب سب ہوگا وہی، لیکن یہ لوگ جس عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوں گے
उस अजाब की वजह से ये लोग रुस्वा होंगे और रुस्वाई इनके चेहरों से दिखाई दे रही होगी, जैसा कि अल्लाह ने कहा वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, कि क़यामत के दिन इन झुठलाने वालों और इनकार करने वालों के चेहरे सियाह होंगे, यानी इनके चेहरे पर जिल्लत व खारी होगी। और अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने के बजाय उनकी मुखालफत की, तकब्बुर से काम लिया, तो जहन्नम ये तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है। आयत नंबर 6 देखें, अल्लाह फरमाते हैं यौमा यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन, जिस दिन अल्लाह उनको उन तमाम लोगों को दोबारा जिंदा करेगा, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उठाएगा यानी दोबारा जिंदा करेगा। इसी से बास बादल मौत है। बासा यबअसु बिअसतन या बासन का मतलब होता है उठाना या भेजना। तो यौम यबअसुहुमुल्लाह, जिस दिन अल्लाह उनको उठाएगा, जमीअन तमाम लोगों को, यानी एक दिन ऐसा आने वाला है जिसे हम कयामत कहते हैं, तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएगा। फयुनब्बिउहुम, फिर उनको बताएगा। नब्बअ युनब्बिउ तंबीअन का मतलब होता है बताना, खबर देना, इंफॉर्मेशन देना। तो अल्लाह ताला उनको बताएगा, यानी तमाम लोगों को बताएगा। क्या बताएगा? बिमा अमिलू, वो तमाम चीजें जो उन्होंने किया है, यानी उनके अमाल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बताएगा। जो भी अच्छा या बुरा किया है वो तमाम चीजों की खबर देगा। अहसाहुल्लाहु, अब देखें यहाँ पर अहसा युहसी, इहसान का मतलब होता है शुमार करना। इसी से अल्लाह का एक नाम या एक सिफत है अल मुहसी। अल मुहसी यानी शुमार करने वाला, गिनने वाला, काउंट करने वाला। अहसाहुल्लाहु, वो तमाम अमाल जिनको अल्लाह ने शुमार कर रखा है, वनसूहु, और जिसको ये तमाम लोग भूल गए, यानी ये तमाम लोग जिसको भूल गए। अच्छा आगे देख रहे हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर निगरां है, हर चीज पर गवाह है, या हर चीज को देखने वाला है। अब देखें, सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह तमाम लोगों को दोबारा उठाएगा, दोबारा जो है उनको जिंदा करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। तो यकीनी तौर से हमारा ईमान है, और ईमान के जो 6 अरकान है, उन 6 अरकान में से एक रुकन ये है कि हम कयामत के दिन पर बास बादल मौत पर ईमान लाए। अगर कोई इसका इनकार कर देता है, उसका ईमान अधूरा है, वो मोमिन, वो मुसलमान नहीं माना जाएगा। गोया कि उसने कुफ्र अकबर किया, बड़ा कुफ्र किया, और अगर इसी हाल में इंतकाल हो गया तो कुफ्र अकबर की वजह से अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे, इसलिए कि ये कयामत का मुनकिर था, कयामत का इनकार करने वाला था। तो ये पहली बात कि अल्लाह ताला, हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने वाला है तमाम लोग। ये इस आयत के हवाले से पहली बात। दूसरी बात, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, अल्लाह ताला तमाम लोगों को उनके अमाल के बारे में बताएगा। और कैसे बताएगा, इसकी तफसील मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ने जिक्र की है। जैसे सूरतुल कहफ की आयत नंबर 49 में अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिमों के या तमाम लोगों के नामे आमाल को रख दिया जाएगा, उनके सामने, उनकी निगाहों के सामने कर दिया जाएगा। तो मुजरिमीन जब अपना नामे आमाल, ये गुनहगार, ये काफिर लोग देखेंगे तो कहेंगे या वैलतना, है अफसोस, माली हादल किताब, इस किताब को क्या हो गया है? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। यही जुमला सेम अल्लाह ने वहां रिपीट किया है। इस किताब को क्या हो गया है? इसके अंदर इसने कोई चीज भी नहीं छोड़ा है, ना छोटी चीज ना बड़ी चीज, इल्ला अहसाहा, मगर वो सब इस किताब में काउंट है, सब इस किताब में काउंट है, सब इस किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा फयुनब्बिउहुम, अल्लाह उनको बताएगा। क्या बताएगा? बिमा अमिलू, जो इन लोगों ने अमल किया। कहा? पास्ट में, दुनिया में, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। अच्छा, और आगे अहसाहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको काउंट करके रखा है, अल्लाह ने उसको काउंट करके रखा।
اور انسان وَنَسُوهُ انسان اس کو بھول گیا یا انسان نے اس کو بھلا دیا۔ اچھا، اللہ تعالی جس نے کائنات کی ساری چیزیں پیدا کی، آپ دیکھیں کہ وہ شمار کر کے اس نے رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان دنیاوی ٹیکنالوجی پر بہت سارا ہے۔ یعنی موبائل دیکھیں، کمپیوٹر دیکھیں اور دیگر سافٹ ویئرز دیکھیں کہ سالوں سال کی تمام تر چیزیں اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ ہسٹری آپ چیک کریں اپنے موبائل کی، اگر آپ ڈیلیٹ نہ کریں تو ایک لمبی مدت کے بعد بھی اپنے موبائل کی ہسٹری آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر اسی ای میل آئی ڈی سے، اسی نام سے۔ تو یہ ایک موبائل، ایک سافٹ ویئر، ایک کمپیوٹر اور ایک مطلب ایک سامان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ آپ کی ساری چیزیں سیو کر کے محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور جب چاہیں آپ ایک کلک سے وہ ساری چیزیں اپنے سامنے لا سکتے ہیں، آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے اسٹور کر سکتے ہیں، اس کو اپنے سامنے جو ہے لا سکتے ہیں، اپنے پورا باقاعدہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا میں نے کیا تھا پاسٹ میں، پوری ہسٹری آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور اللہ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہے ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا، جو شمار کرنے والا، احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے سب نوٹ کیا جا رہا ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں، اور انسان کے سامنے اس کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک ایک چیزیں اللہ نے شمار کر رکھا ہے، وہ سب جو ہم کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، وہ سب اللہ نے اس میں شمار کر رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس کی نگاہوں سے یا اس کے جو ہے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اور اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ تو اس کے دیکھیں، اس پیج کے اندر یا ان 6 آیتوں میں آپ اگر اللہ کے ناموں میں غور کریں، صفات میں غور، تو کئی ایک جو ہے صفات آ گئی۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ملا لے تو اللہ، الرحمن، الرحیم 3 ہو گیا، سمیع 4، بصیر 5، عفو 6، غفور 7، خبیر 8، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئے تو محسی 8 یا 9، اور پھر اس کے بعد شہید 10۔ یہ 9-10 جو ہے صفات صرف 6 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے بیان کر دی۔ اور وہ سمیع ہے، کیسے سمیع ہے؟ پوری کائنات ایک ساتھ بولے تو پوری کائنات کے انسانوں کی بات ایک ساتھ سن سکتا ہے۔ بصیر، پوری کائنات پر اور اتنا مطلب کہکشائیں، ستارے، سیارے، جو بھی اتنی بڑی دنیا ہے کہ ہم تو ایک علاقے میں رہتے ہیں اور پریشان ہو جاتے، اتنی بھیڑ، اتنی پبلک اور اتنا سب کچھ، اللہ نے اتنا پورا سسٹم بنا رکھا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ عفو، اللہ معاف کرنے والا ہے، پوری کائنات اگر معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے گا۔ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے۔ خبیر، ہر چیز کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے، کہاں کب کیا کیسے کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا ساری چیزیں دس اور دیٹ، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو مطلب دیکھ رہا ہے، اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کون سا انسان یہ عمل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور ہر چیز کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ جی، آیت نمبر 6 تک بات مکمل ہوئی، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 7، الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اچھا، یہ سورہ، میں آپ کو ایک نالج کی بات بتا دوں، یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہوا ہے۔ یہ وہ عظیم سورہ ہے، یا وہ مطلب بہترین سورہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہے۔ پچھلا والا پیج آپ دیکھ لیں، قد سمع اللہ، اور ایک سے کسی آیت میں ایک سے زائد بار ہے، کسی آیت میں ایک بار قد سمع اللہ، دوسرے والے میں وَإِنَّ اللَّهَ، تیسرے والے میں وَاللَّهَ، چوتھے والے میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پانچویں والے میں يُحَادُّونَ اللَّهَ، چھٹے والے میں أَحْصَاهُ اللَّهُ یا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ، ایک ہی آیت میں 3 جگہ۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 7، 8، 9، آیت نمبر 7 میں دیکھیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ، آیت نمبر 8 میں دیکھیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آیت نمبر 9 میں دیکھیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، آیت نمبر 10 میں دیکھیں وَعَلَى اللَّهِ،
आयत नंबर 11 में देखें, फफ्सहू यफ्सहिल्लाहु लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून यरफइल्लाहु अल्लज़ीना। ये देखें, मतलब हर आयत में, इसके बाद भी आप देखते चले जाएं, हर आयत में इस सूरा के अंदर लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का जो नाम अल्लाह है, ये इस सूरा की हर आयत में ये नाम आया हुआ है। तो कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पारा नंबर 28 की किस सूरा में अल्लाह का हर आयत में नाम आया हुआ है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि सूरतुल मुजादला में। जी, आयत नंबर 7 देखते हैं। जिस साहबी के बारे में ज़िहार का जिक्र चल रहा है, उनका नाम एक बार फिर से बता दें प्लीज। खौला बिनते सालबा, ये सहाबिया थी, बीवी थी, और उनके शौहर औस बिन सामित, औस बिन सामित, औस अलिफ वाव सीन और सामित जो है स्वाद अलिफ मीम ता। खौला बिनते सालबा और उनके शौहर औस बिन सामित। जी, आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 7। अच्छा, आयत नंबर 7 में भी अल्लाह का एक पावर जिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत जिक्र है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना अजीम है, इसका तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। उसको हम देखते हैं, पहले तर्जमा देखते हैं। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, यअलमु, जानता है, मा फिस समावाती, वो चीजें जो आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो जमीन में है, मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, नहीं होती है 3 लोगों की सरगोशी, काना फूसी, आपस में बातचीत करना, इल्ला हुवा राबिउहुम, मगर वो यानी अल्लाह उनका चौथा होता है, वला खमसतिन, और ना ही 5 लोगों की बात होती है, इल्ला हुवा सादिसुहुम, मगर वो उनका छठा होता है, वला अदना मिन जालिका, और ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, इल्ला, मगर, हुआ माअहुम, वो उनके साथ होता है, ऐनमा कानू, जहां कहीं भी वो होते हैं, सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर अल्लाह ताला उनको बताएगा, बिमा अमिलू, उन चीजों के बारे में जो उन्होंने किया, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये इस आयत का तर्जुमा हुआ। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत का जिक्र है और उसके इल्म का तज़किरा है। अल्लाह की कुदरत और उसका इल्म, अल्लाह का इल्म उसकी तमाम मखलूक को घेरे हुए, वो मखलूक चाहे आसमान में हो, चाहे जमीन में हो, समंदर में हो, जंगल में हो, पहाड़ में हो, रात में हो, दिन में हो, जहां कहीं भी जैसी भी जो भी मखलूक है, हर मखलूक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। ये एक चीज हुई। यहाँ पर अल्लाह ने एक मिसाल देकर के समझाया है कि अगर कहीं पर 3 लोग बैठकर बात कर रहे हो और उनको ये लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो वो गलत सोच रहे हैं। एक चौथा भी है जो उनकी बात सुन रहा है, वो अल्लाह है। अगर कहीं 4 लोग बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो भूल रहे हैं वो पांचवा उनका अल्लाह है। अगर 5 लोग हैं, छठा अल्लाह है, 6 लोग हैं, सातवां अल्लाह है, और ऐसी पूरी मिसाल आप समझते चले जाएं। एक है, मतलब एक बंदा है, कोई अपने कमरे में सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी को नहीं पता चल रहा है, तो अल्लाह ताला दूसरा है। 2 है तो अल्लाह ताला तीसरा है। ऐसे वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा, तादाद कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अल्लाह उनके साथ है। कहा, ऐनमा कानू, जहां कहीं भी वो है। अच्छा, बहुत सारे हमारे भाई इस तरह की आयतों से ये मसला निकालते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, यानी जात के एतबार से वो कहते हैं अल्लाह ताला वहदतुल वजूद का नजरिया उनका, कि अल्लाह ताला का जो वजूद है, अल्लाह ताला की जो जात है, अल्लाह ताला जो है वो हर जगह है, हर जगह है वो अल्लाह ताला। जबकि ये सलफ़े सालिहीन के अकीदे के खिलाफ अकीदा है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि उसका इल्म हर जगह है, हर मखलूक के साथ है, और हर वक्त उसका इल्म तमाम जगहों पर है। जैसा कि अल्लाह ने सूरतुल जिन्न की आखिरी आयत में कहा, व अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, अल्लाह ने हर चीज को घेर रखा है। कैसे? इल्मा, अपने इल्म के एतबार से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म इतना ज्यादा पावरफुल है कि अल्लाह ताला के इल्म से कोई भी चीज बाहर नहीं है, चाहे वो आसमानों की हो, जमीन की हो,
तन्हाई की हो, महफिल की हो, अंधेरे की हो, उजाले की हो, कम की हो, ज्यादा की हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। इसीलिए अल्लाह ने आयत के आखिरी टुकड़े में कहा, सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह इन तमाम लोगों के, जो भी मखलूक है, तमाम लोगों के अमल के बारे में बताएगा। क्यों? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, इसलिए कि अल्लाह हर चीज का जानने वाला है और उसका इल्म हर चीज को है। सूरत तौबा के आयत नंबर 78 में कहा अल्लाह ने, अलम तअलमु अन्नल्लाह यअलम अलम यअलमु अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला उनके राज, उनकी तन्हाई, उनकी सरगोशी, हर चीज का जानने वाला है। एक जगह अल्लाह ने कहा सूरत ज़ुखरुफ की आयत नंबर 80 में, अल्लाह ने कहा अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये लोग ये समझते हैं कि हम उनके राज की बातें नहीं सुनते, कि उनकी सरगोशी नहीं सुनते? यकीनी तौर से हम सुनते हैं। तो ये अल्लाह का इल्म है और अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, लेकिन जात के एतबार से अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मौजूद है जात के एतबार से, लेकिन इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है और उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है और वो अपने इल्म के एतबार से क़यामत के दिन तमाम लोगों को उनके आमाल के बारे में बताएगा, सवाल करेगा। और सवाल इसलिए करेगा ताकि हुज्जत कायम करे, वरना अल्लाह को हर चीज मालूम है। ये आयत नंबर 7 तक हमारी बात मुकम्मल हुई। फिर इंशाअल्लाह आज हमारा वक्त भी मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह आयत नंबर 8 से आगे हम बातें करेंगे और फिर उसमें सरगोशी का तस्करा है, काना फूसी करना, कि मतलब किसी से कान में बात करना, सरगोशी करना, यहूदियों का इस ताल्लुक से क्या रवैया था, मुनाफिकीन का क्या रवैया था, मुसलमानों को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, फिर उसके बाद मुनाफिकीन का तस्करा, फिर शैतान की पार्टी का तस्करा, फिर अल्लाह की पार्टी का तस्करा। ये इस सूरा की अगली चंद बातें हैं जिनको इंशाअल्लाह हम कल आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।